बंधुगण सबुबले गोटे कथा मन रखु जहाँ आपणकर भाग्ୟରେ ନାହିଁ ताकू जदि पाइबार आशा रखिबे आउ खोजी बुलिबे तेबे जहाँ आपणक पाखरे अछि ताकू आपण हरेई देबे। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज रही कार्यक्रम मकर राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा मकर राशि 2024 सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबा। मकर राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मकर राशि व्यक्तिविशेषंकर सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा। नवग्रह ए प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मते जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। सेप्टेम्बर मास आरंभरे मकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मकर राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। सबुठ प्रथमे जानिबा एही सेप्टेम्बर मासरे मकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे सेप्टेम्बर मास आरंभ हेबा तो मकर राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण राशि चक्रर दशम राशि हेउछि मकर राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भावरे राहु विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। षष्ठरे मंगल विराजमान अछंती। आपणकर अष्टम भावरे सूर्य एवं बुध विराजमान अछंती एवं आपणकर नवम भावरे शुक्र एवं केतु विराजमान अछंती। ध्यान दे सुनंतु। सबुठ प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे। बंधुगण प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। बंधुगण एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य भल तो अछि काहेकिना शनिदेवंकर स्थिति भल अछि, शुक्र एवं मंगलंकर स्थिति मध्य भल अछि, किंतु 23 सेप्टेम्बर पर्यंत बुध आपणकर कमजोर स्थिति रे अछंती। एहा द्वारा आपणकर त्वचा संबंधित समस्या किछि देखा देई पारे, एलर्जी भली समस्या देखा देई पारे, आपणकर गଳାରେ किछि समस्या देखा देई पारे। एथिपाई आपण विशेष ध्यान दियंतु। आपण टिके बाहर खाद्यपेय खाइबा ठारू वंचित रुहंतु। जंक फूड आदि खांतु नाही, नहले स्वास्थ्यर समस्या आसी पारे। किंतु 23 सेप्टेम्बर परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिबा। बंधुगण पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षार भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। देखंतु शुक्र आपणकर नवम भावरे अछंती सत, किंतु नीचस्थ अवस्थार अछंती, कमजोर स्थिति रे अछंती। तो आपणकर पाठपढ़ारे टिके समस्या देखा देई पारे। आपणकर मन डाइवर्ट होई पारे, मन विचलित होई पारे। आपणकर मन पाठपढ़ार हटी मोबाइल आड़े जाई पारे। किंतु बृहस्पति आपणकर पंचम भावरे थिबारु आपणक भितरे ज्ञान बढ़िबा, बुद्धि बढ़िबा, मैच्योरिटी लेवल बढ़िबा। आपण ज्ञान एवं बुद्धि बलरे पाठपढ़ारे उन्नति करिवे। 18 सेप्टेम्बर पर्यंत आपण टिके आपणकर पाठपढ़ार ध्यान रखंतु। किंतु 18 सेप्टेम्बर परे जेतेबेले शुक्र तांकर निज राशि को केंद्र को चलन करिवे तो आपणकर पाठपढ़ा सर्वोत्तम रहिबा। जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, जदि आपण किछि
ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ମନ ମନାନ୍ତର ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଏମିତି କିଛି କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନହେଲେ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରର ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସ୍ଥିରତା ଆସିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନରେ ପୁଣି ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସର କଥା ହେବା ଯଦି, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ତ ଅଛି। ଏଠାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ଶନି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମନ ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ କିଛି କହିଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧଦେବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କମଜୋର ଅଛି। କିନ୍ତୁ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ବହୁତ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ନିଜ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ
ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ସେମାନଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ନିଜ ଗୃହକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବହୁତ ହିଁ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ। କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗି ନପାରେ, କାହିଁକିନା କେତୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମୋଟର, ଜମିଜମା ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଅପଡାଉନ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେତିକି ଆୟ କରିବେ ତାହା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, ଲସ୍ କିଛି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅର ଦୀପ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।